వాక్యము వినుట, చంద ఇచ్చుట, ప్రభు బల్లలో పాల్గొంటారు. ఇది 5వ అంగం. కాబట్టి ప్రభు బల్లలో చాలా మంది తమ సొంత జ్ఞానంతో ఎందుకు చెప్పారంటే వాళ్ళు ముందు పూర్వకాలంలో ఉన్న విధానం సరైనది కాదు, మొదటి శతాబ్దంలో తినేసేవారు. అందుకే మనం ప్రభు బలలో పాల్గొంపులు పొందుతున్నాం. యోగ్యమైన విధానంలోనే ఇక్కడ ఆరాధన జరుగుతున్నది. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఉనికి, దేవుని యొక్క నిబంధన మందసం మనతోటే ఉంది. ఇది కాదు ఇక్కడ వెనకాల పిల్లలందరూ సరిగ్గా కూర్చోవాలి. ఎదురు కూర్చోడు ఖాళీ ఉంది. ఇక బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ లోపల రావాలి. పిల్లలేంటి పెద్దలేంటి అందరూ కూడా సరిగ్గా కూర్చోండమ్మా. బయటకు అమ్మా కొంచెం 100 పుస్తకం బయట ఉన్నాయి. మనం పాట పాడుతున్నాం, పాట పాడడం తీస్తారు. ఓకే, చక్కగా లైన్లో కూర్చోవాలి అందరూ. లైన్లో కూర్చోవాలి. ఆడపిల్లలు ఎలాగా ఖాళీ ఉంది కూర్చోాలి. Jesus, the Christ who is crucified, who was
crucified. Let everybody of us thank God for His grace and His mercy toward us. To pray the brothers and sisters from Canada and throughout the world who are offering prayers for the Jalbera Mall congregation in this rural area of East Godavari district of Andhra Pradesh. As per our prayers and requests which we made in the presence of God since long time, God is great and He answered our prayers. The Gospel Commission Foundation brothers from Canada, they are good enough and kind enough and we are glad on behalf of all of you. I am sending greetings to them for their loving attitude to work with us in this rural area of this Godavari district for the advancement of Christianity. We know we are in the midst of denominations. We have the opportunity as a whole to work more to build souls for Christ and His church. The second one is the advancement of education. We know, especially in the rural areas, parents who are less privileged, they are unable to give education to their beloved children. The NGC Foundation and Love Global Foundations, these people are very kind and understanding the situation of this Godavari disease. So, with their help, we established certain schools and the Canada Parent for the upliftment of the poorest children in our areas. The third one is relief activities. So recently, we have experienced from the floods and the areas. Many the people, our people, the Lanka people, since the village Palimalanku, Ashalapuri Lanka, there are many villages. We are called them Lankas. They are victims. If God allows us, with our PCC Foundation help, we will strengthen our general hands in their business. This is, Jesus, in His words, love your neighbor as you love yourself. We are praying for the victims. I have already sent a report to them for their help. I request you
my dearest congregation, to continue pray with me for these things. The other thing is, the fourth one is charitable. In this venture, we are going to establish children homes, old age homes, nursing homes, and tailoring swimming centers for the welfare of the women, and the welfare of the old people, and the welfare of the orphans, semi-orphans, and orphans. In future, we are working more for the welfare of all these categories of the public of this Ishwari and Andhra Pradesh area, if God allows us. I request who goes through this short film, I'm very poor in English on this. I don't know how to actually, because with the people, Telugu people, our mother tongue is Telugu, hope you will understand my prayers, my request, and please be assured of our prayers for you. Myself and my family and my congregation, please continue to pray. Every one of you, especially from ECCF and the Love Global Foundations. I thank you once again. Being a fellow worker with you for the advancement of Christianity, development of Christianity. I am very happy to share this venture with you. I request you more your prayers first, and we are trying to do our best, because there is some time in some aspects. We are preparing everything, and we have already sent some reports to you, and I am sending another report shortly, because I am very busy in scheduling. Please pray for this work and the co-workers with me. As I inform you, there are more there, including women. There are 35 pieces in women workers. They are working together with this Federal Reserve Christ Ministries. Beloved friends, once again I thank you for your prayers and your helping hands for the welfare of the people of Ishwari and our Andhra Pradesh. Thank you once again. Please pray for us. Thank you. యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. రక్షింపబడుచున్న పాపికి
మన పరమ దేవుని ప్రేమ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు విదేహము గణము సమయమున. అలాగే ప్లేట్ చంద ఇచ్చిన బిడ్డల కొరకు ప్రత్యేకించి వందనాలు. దేవుడే బిడ్డలందరినీ కూడా 60 100 కాపాడుతున్న మా ప్రేమాలు తండ్రి, ఘనమైన శ్రేష్టమైన నీ నామాన్ని బట్టి వందనాలు ఆయన. గడిచిన పునరుత్థాన వరకు మమ్మల్ని అందరూ సజీవులుగా వచ్చిన నీ ప్రేమ కనికరాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి. ఈ దినాన మరి ఇంతవరకు మీరు ఎంతగానో సహాయం చేశారు, ఆరాధించారు. లేఖనాల్లో ఉండే అనేకమైన విషయాలు ఆత్మ సజీవమైనది, బలగలది, ఇటువంటి 2 కట్నం కంటే వాడగలదని ప్రభా, మరి దానికి ఏది కలపకూడదని, దానికి ఏది తీసివేయకూడదని, వాక్య ప్రకారమైనటువంటి ఆరాధనలో మేము ఉన్నామని ప్రభా నేను సూచించుకున్నాము తండ్రి. నీకు వందనాలు ఆయన. మీరు కుమారుడు స్వరక్తిని సంపాదించిన సంఘం తండ్రి. గడిచిన వారం ఏ విధంగా కాపాడాము, రానున్న వారం కూడా మీ కృప కాపుదల బాధలు సహాయం చేయండి. ప్రకటించబడిన వాక్య భాగం ప్రతి హృదయాంతరంగంలో ఫలింపు చేయండి తండ్రి. తండ్రి ఆయన నా ప్రభా ఈ బిడలమైన మేమందరం కూడా మీకు రానున్న వారమంతా మరి దీవెనకరంగా మమ్మల్ని నడిపించడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రపంచ దేశాల్లో ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారో ముఖ్యంగా మా ప్రియమిత్రులు ఆయన ప్రతి లాస్కల్ కమిషన్ ఫౌండేషన్ వారికి పెట్టుకుంటున్నారు. అలాగే ఆయన లవ్ గ్లోబల్ ఫౌండేషన్ వారికి పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంకా ప్రపంచ దేశాల్లో ఎవరైతే ఈ పరిస్థితి వ్యాప్తం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు జీవిస్తున్నారు ఆయన. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే వైద్య సదుపాయాలకు అనేక మంది బాధపడుతున్నారు తండ్రి. అటువంటి వారి పట్ల మీ కార్యక్రమాన్ని ఉంచడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో తండ్రి ప్రజల మధ్య, దేశ నాయకుల మధ్య ఎక్కడ సయోగ్యత లేదు సెలవు చేయలేదు నాయన. తండ్రి శాంతి సమాధానాలు సంఘాలన్నీ వందనాలు అన్నీ కూడా క్షేమాభివృద్ధి కలిగి జగనము నిష్కరించులాగిన ప్రభుత్వమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ పరిచర్యలో నా తోటి సువార్తలందరూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. సువార్తలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. అందరూ కూడా దీవించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నా తండ్రి. ఈ పరిచర్యలో తమ్ముడైనటువంటి పిల్లలు ఆ చెల్లెలను భవనం బట్టి పొందాలని స్తోత్రాలు తండ్రి. నన్ను బాధపరచండి. అనేక మందికి అనేక విధాలుగా ఆ ప్రభావ ప్రయోజనాలు సమకూరడానికి అలాగే స్త్రీల సంక్షేమ అనేక పథకాలను బట్టి పొందాలని స్తోత్రాలు. సమస్తం క్రమంగా మర్యాదకరంగా తండ్రి ఈ నామాన్ని మహిమకరంగా ఆయన ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా దీవెనకరంగా ఉండడానికి తండ్రి సహాయం దయచేయమని, అటువంటి జ్ఞానాన్ని దయచేయమని, అటువంటి పరిచర్యను మరి ఇందులో స్వచ్ఛందంగా అనేక మంది మరి విడలు పాలు పంపులు పొంది ఆయన నా ప్రభువా మరి మేము ఏదైతే ఆశించి మరి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామో అని మరోసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. రక్షణ దయచేయండి. రక్షణ పొందినవారు కానీ ఈ సత్యవాక్యమును మాంసాలను ఆరాధించడానికి ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దైవమానాన్ని పొందడానికి వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల అనేక మంది బిడ్డలు ప్రభా జ్వర పీడితులు అవుతున్నారు. ప్రభా శారీరక అనేక రుగ్మతులు బలహీనతలు కలుగుతున్నాయి. కానీ వాటన్నిటిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మీకు మన యేసుక్రీస్తు పొందిన దెబ్బల చేత మాకు స్వస్థత కలుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి విషయంలో మీ సహాయం కానీ మీ స్వస్థతను బిడ్డలందరికీ దయచేసి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం. సాయంత్రం సంఘం
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు మరి చారులను దీవించుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వివరాలు బట్టి గర్భిణీల బాధితులను బట్టి నీకు వందనాలు. అలాగే ఆ చిల్డ్రన్ హోమ్ వారి పిల్లలను బట్టి నీకు వందనాలు. అలాగే ఎవరెస్తారు మీరు ఆ విషయం మీరు సహాయం చేయండి. చదువుకుని కానీ నిరుద్యోగులు ఉన్న బిడ్డల పట్ల నీ కృపణించమని ప్రార్థన చేస్తావు. గౌరవాలను మాకు నుంచి ఉండగా మీరు ఆస్తుల కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. అలాగే కానీ స్వభావ ఎంతవరైతే మందిర పాక్షంగా లేక ఉన్న అనేక ఉపగణాల విషయంలో ఎవరైతే విలుగా మరి విరాళాలు ఇస్తున్నారో వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రార్థన చేస్తాను. ఆయా పట్టణాల్లో విదేశాలను మా సంస్థలందరినీ అలాగే